Am I audible? Yes. Okay. Okay, Advait. Advaita. Yes, sir. What is sequence word? എന്താണ് സീക്വൻസ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇല്ല, ആൻസർ ഇല്ല. ആർദ്ര, Yes, sir. what is sequence word? Words help us to understand the order of events happening in a story or a. Okay. Words which will give you information about order of events in a story. That means firstly, secondly, first of all. That were those were the examples. And Abin VK, what is compound word? Words when two or more words combine. When two or more words are combined to form a new word with a new different word, those words are called compound word. There are three types of compound word. Which are they? Hyphenated. Hyphenated compound word. Then open compound word and closed compound word. Okay. Okay, sir. Okay. Now let us discuss what is paraphrasing. Okay. What do you mean by paraphrasing? So it is like paraphrasing means formulating someone else's idea in your own words. That means you are reading an article or a part of a text, and then what you are doing is you are converting it to your own sentences, or you are going to rewrite the terms in your own words. Okay, first you have assumed that you have a paragraph or an article with you. You are reading it, reading the article, then you are converting the text or rewriting the content into your own in your own words without losing the concept. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോൺസെപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ലൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നിങ്ങളുടേതായ വേർഡിലേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരാഫ്രേസിംഗ് മീൻസ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് സം വൺ എൽസ് ഐഡിയ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി സം വൺ റിട്ടൺ സം article or something, then what it is doing, it is converting that idea. You are rewriting this idea into your own words. Okay, so that is called paraphrasing. Okay, and the concept ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ? So already someone written one article and you are reading it, then you are rewriting the same in your own words without losing the original content actually that particular text is meant to be. ഓക്കെ, ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടന്റ് ലൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക, പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുക. Okay, so there should not be any change in the fact. Okay, fact should be, or the content should be proper. After rewriting, it should not be something else.
ആ പാരഗ്രാഫ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫ് വേറെ ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സംതിങ് എൽസ്, ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ. Now, how to do this paraphrasing is, first read the passage several times to fully understand the meaning. So read the text until you understand the meaning completely. Suppose you are reading a newspaper, article in a newspaper, English newspaper. You actually wanted to rewrite the same content into your own words in a simple language without losing the actual content. So what you have to do is, you have to read the topic or article in several times to understand the exact meaning of that article. ഓക്കെ, ഒരു പത്രം എടുത്തു, പത്രത്തിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ആർട്ടിക്കിൾ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നിങ്ങളുടേതായ വേർഡ്സിൽ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. then you want to present it some of your in your blog or something. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലോ എന്തെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. So first you will be reading that particular article for 2 or 3 times until you completely understand the concept. Then you are noting down the key concept. What are the key concepts are there that you are noting down? Then you are writing your version of the text without looking at the original. So with the key concept, you are writing the text without looking the original. നിങ്ങൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കാതെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു, you just have read the complete article, then noted down important point, then you are keeping that newspaper in one corner, and then you are writing your own version of the text based on the key point. Then once you completed that, your own version of the article is ready, and then you are just comparing your paraphrased text with the original passage and make some minor adjustment to phrases that remain too similar. So some words will be same or some phrases will be same, that you can do some adjustment in that. Then it is very important, the final point is very important. So actually, even though you have written that new article, it is someone else's idea. Okay, so you have to cite the source from where you found the idea. So suppose I am writing an article based on an article which is in ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. So at the end of the blog, at the end of the article which I have written, I have to cite the source. This from Hindu newspaper, dated, or this is based on the article written by so and so in the Hindu newspaper on the date. എന്നിട്ട് ആ ഡേറ്റ് ഇട്ട് നമുക്കത് സൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ് പാരാഫ്രൈസ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? സോ പാരാഫ്രൈസ് മീൻസ് you are rewriting an article in your own words without losing the content of the original article. So there are 5 steps for doing that. Read the passage or article several times unless you understand it completely. Then note down the important point. Then keep the article in one side. Keep the article in one side and write it in your own word. Then once you completed the writing, compare it with paraphrased text, and after comparison you do some minor adjustment on that, and finally you cite the source from where you found the data. If it is a newspaper, let's explain who is written that and on which date it has come on the newspaper. Okay, so there are some tips for writing this. In order to make paraphrasing easy, there are some tips you can follow. Okay, start your first sentence at a different point from that of the original source. Okay, so start with a different sentence. Maybe some 50% are related to the first sentence of other article, or there is no relation between the first sentence of the original article. Then use some synonyms, change the words
you will be getting a lot of words with similar meaning. You can use that. Okay, do not use the words which is in the original article. Find substitute for synonyms of those words which you are using in your article. Then change the sentence structure. Some of the sentence you can change from active to passive voice or passive to active voice, depends on your original sentence. Okay, and also one sentence or one information you can break into separate sentence. Okay, so in order to make paraphrasing easy, anyway, you are reading all this article many times, and you are noting down the idea, then you are writing your own words, and then you are just checking for minor correction. Finally, you are citing from which source you have selected. That is important. And along with that, in order to make this process easier, you have some paraphrasing tips. In that, you start the paraphrasing with a different sentence, that of an original source. And also, when you are preparing, use synonyms of the word which is used in the original text. You can use synonyms in your article. Then change the sentence structure. You can change it from active to passive or passive to active. Then finally, each sentence or paragraph or information, you break into different sentences. Then if you do these steps, you'll be getting somewhat, you'll be getting a content which is somewhat different from the original content. Is it clear what is paraphrasing and how to do paraphrasing, and the tip for writing the paraphrasing? Is it clear? ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓൺലി 1 person is responding. ഓക്കെ, പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു. മേ ബി സൺഡേ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വന്നു, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു. ആ ആർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത്, അത് എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതൊരു ഓതർ എഴുതിയത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഐ ഹാവ് ടു റീറൈറ്റ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ മൈ ഓൺ വേർഡ്സ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ. ആ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. Okay, that is called paraphrasing. And finally, you give the citation. അത് എവിടെ നിന്നാണ് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തതെന്നുള്ളത് സൈറ്റ് ചെയ്തത്. Then it is your own text actually, your own article. Citation ചെയ്യേണ്ട your own article ആവില്ല. Once you do the citation, it is your own article. Okay, you can see that one simple example. This is not an article, this is just a sentence. Giraffe like acacia leaves and hay, and they can consume 75 pounds of food a day. Giraffes like acacia leaves and hay, and they can consume 75 pounds of food a day. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പാരാഫ്രേസിൽ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ജിറാഫ് ക്യാൻ eat up to 75 pounds of acacia leaves and hay daily. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്, മീനിങ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റൻസ്. എ ജിറാഫ് ക്യാൻ eat up to 75 pounds of acacia leaf and hay daily. അല്ലേ? അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതാണ്. അതായത് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദറ്റ് സെൻറ്റൻസ്, the second part of the sentence comes first in the paraphrased words or paraphrased sentence. The second part of the original sentence comes first in the paraphrased sentence, and then it continues the same with the same meaning. അങ്ങനെ മീനിങ് പോകുന്നുണ്ട്. Okay, the next topic is verbal analogy. Okay, this is, I think everyone is familiar with this verbal analogy. It is all about a relationship.
Okay, so directly I will go to one example. Okay, so here it is like errata, books, and flows. What it should come. So it is normally in exams and all they will be asking. Okay, so errata is related to book, and similarly flows is related to what? That is the question. So it is about verbal analogy. എങ്ങനെയാണോ ഇറാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ബുക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തത്, അതേപോലെ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഏത് വേർഡുമായിട്ടാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏത് വേർഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ട വേർഡുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? എനിവൺ നോസ് ദ ആൻസർ? ബുക്കിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ബുക്കുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തോ അതുപോലെ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് വേറെ ഏതൊരു വേർഡുമായിട്ട് അതേ സെൻസിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? എനിവൺ? എറാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് ഗൂഗിൾ ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? എറാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലുള്ള എറർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എറാറ്റ എന്ന് പറയുക അല്ലേ? അപ്പം അതുപോലെ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ? അപ്പം ബുക്കിലുള്ള എററാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെറ്റലിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ഫ്ലോസ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മെറ്റൽ. So verbal analogy is about a relationship, or you can go for this trial to jury. Similarly, what comes? Dispute, arbiter, poll, contestant, championship, spectator, conference, speaker. അപ്പം ട്രയൽ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏതാ ഓപ്ഷനാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. സോ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഹിയർ. എ ജൂറി സെറ്റിൽസ് ദ ട്രയൽ. ട്രയൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്, കോർട്ടിലെ ട്രയൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജൂറിയാണ്. സിമിലർലി the job of the arbiter is to settle the dispute. ആർബിറ്ററിന്റെ പണി എന്താണ്? ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആർബിറ്റർ. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വെർബൽ അനലോജി. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വെർബൽ അനലോജീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ദേ ടെസ്റ്റ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു സീ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് എ സിമിലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് other two words. Okay, so it will test your ability to see a relationship between two words. നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടതുപോലെ എറാറ്റയും ബുക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടതുപോലെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്തുക. ആൻഡ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് എ സിമിലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അതർ വേർഡ്സ്. അതേപോലെയുള്ളൊരു സിമിലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതർ ടു വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ബുക്കിന് എറേറ്റ ഉള്ളതുപോലെ മെറ്റലിന് ഫ്ലോസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. സോ വെർബൽ അനലോജി ടെസ്റ്റ് മെഷർ not only your understanding of the word themselves but also your mental flexibility and ability to manipulate relationship. So it is not completely about understanding the word. ഒരു വേർഡ് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വെർബൽ അനലോജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താനും പറ്റണം. സോ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് വെർബൽ സ്കോർ ഇൻ വെർബൽ അനലോജീസ്? വെർബൽ അനലോജി ഏറ്റവും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് വൊക്കാബുലറി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനൊരു വേർഡ് എക്സാമ്പിളായി തരുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് എറാറ്റ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലോസ്, യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് വൊക്കാബുലറി സോ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് യു നോ. ആൻഡ് not only that is enough, you should have a very good ability to decode relationship between words in the question. Okay, so strong vocabulary ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ, ബുക്കും എറാറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നും
അതേപോലെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവണം. So for verbal analogy, you should have a strong vocabulary, and also you should have the ability to decode the relationship. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം വെർബൽ അനലോജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ തരും, കുറച്ച് വെർബൽ അനലോജീസ് കണ്ടെത്താനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സബ്ജക്ട് verb agreement. So subject verb agreement means that subject and verb must agree in number. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ്. ഒരു സെന്റൻസിനെ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവണം ഒരു പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് വരാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ്. പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് മീൻസ് the subject and verb must agree in number. This means that, and meaning endana, both subject and verb need to be singular or plural. Subject plural ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. So that is the meaning of that subject verb agreement. Okay, സോ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ടേമിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യില്ല, കുറച്ച് ഓവറോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കൂ, കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഫ്യൂ സെന്റൻസസ്. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സാൻഡ് ബോക്സ്. സോ ടെൽ മീ വിച്ച് ഈസ് സബ്ജക്ട്, വിച്ച് ഈസ് വെർബ് ഇൻ ദിസ്. ഇതിൽ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്, ഏതാണ് വെർബ്? ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സാൻഡ് ബോക്സ്. ഇതിലാരാ സബ്ജക്റ്റ്, ഇതിലാരാ വെർബ്? ഓക്കെ, വെർബ് പ്ലേ. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് ബോയ്. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ബോയ് ആണ് അല്ലേ. സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇതിൽ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അല്ലെ, സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ്. ഇതിൽ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേ ആണ്. സോ പ്ലേ ഈസ് ദ വെർബ് and boy is the subject. Okay, the boy, the little boy is singular or plural? Singular ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ, ഓൺലി വൺ ബോയ് അല്ലെ. ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സ് അല്ല, ബോയ് ആണ്. പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? Singular. So that means, as said in the explanation, subject verb agreement അല്ലെ, ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടും സിംഗുലർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പ്ലൂറൽ ആവണം. സോ ഹിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ബോത്ത് ആർ സിംഗുലർ. ഓക്കെ, ദ മദർ ലവ്സ് all her children. So that is the second. Okay, in this also you can see that mother is singular and verb loves is also singular. So there is an agreement between
subject and, or both are in same in number. Okay, and just check the third one. The girls read a book together. So ഇതിനകത്ത് subject is girls and verb is read. അപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണ് രണ്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹാപ്പിലി സിംഗ് ദ ബേർഡ് ഇൻ ദ ട്രീ. ഇതിൽ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്, ഏതാണ് വെർബ്? നിങ്ങൾ തന്നെ പറ. ഹാപ്പിലി സിംഗ് ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ ട്രീസ്. ഓക്കെ, ബേർഡ്സ് സബ്ജക്റ്റ്, സിംഗ് വെർബ്. ഓക്കെ, എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? അപ്പോൾ സിംഗിൾ ആണ്, സോറി പ്ലൂറലാണ്. ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലാണ്, സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. സോ ദർ ആർ 10 rules for checking subject verb agreement. Rule number 1, we will check the subject and verb must agree in number. That means both must be singular or both must be plural. Okay, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Okay, rule number 1, the subject and verb must agree in number. Both must be singular or both must be plural. നമ്മൾ കണ്ട എക്സസൈസിലൊക്കെ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റും വെർബും സിംഗുലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ കാർ ബിലോങ്സ് ടു മൈ ബ്രദർ. So in that, car is singular, belongs is also singular. So it is actually there is a subject verb agreement. And again, they also play football. So play is plural, they also plural. So both are same, both are plural. Rule number 2, the number of subject is not changed by words that come between the subject and the verb. So if there is any words between subject and verb, so its number will not be changed. For example വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. One of the boxes is open. So in that, they are taking one as the subject. One of the boxes. Actually, if you see meaning, boxes, you may doubt that it is plural and it should come are അല്ലേ? വൺ ഓഫ് ദ ബോക്സസ് ആർ ഓപ്പൺ അങ്ങനെ വരുന്നത്. ബോക്സസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് പ്ലൂറൽ ആണ്. സോ ആർ അല്ലേ അവിടെ വരേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരും. സോ ദർ ഇസ് അനദർ വേർഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബോക്സസ്. ആ ബോക്സിൽ ഒരു ബോക്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ ബോക്സസ് അവിടെ സിംഗുലർ വരണം, ഈസ് ഓപ്പൺ. റൂൾ നമ്പർ 3, some subject always takes a singular verb even though meaning may seem plural. Okay, so someone in the game was not hurt. Someone എന്നുള്ളത് നമുക്ക് sometimes plural ആയിട്ട് തോന്നും. someone അല്ലെ? someone in the game was hurt. ബട്ട് അതൊരു സിംഗുലർ ആണ്. ആ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. someone അല്ലെ? ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരോ ഒരാൾ, അയാൾ ഗെയിമിൽ ഹർട്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വേറല്ല അവിടെ വേണ്ടത്, വാസാണ്. അത് നമുക്ക് പ്ലൂറലായിട്ട് തോന്നും someone എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്? സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് അത് ഉള്ളത്. റൂൾ നമ്പർ 4, the following words may be singular or plural depending upon their use in the sentence. Some, any, all, most. ഓക്കെ, അത് ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് മേ ബി സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ. സിംഗുലർ ആയിരിക്കാം, പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കാം. It depends on how you are using it in the sentence. For example, most of the news. ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അല്ലേ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ വേർഡ് ആക്കി എടുക്കുക, ഈസ് ഗുഡ്. ബട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ആ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്, പ്ലൂറൽ ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വെയർ യെല്ലോ അല്ലെ? അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്ലൂറൽ മീനിങ് ആണ് കിട്ടിയത്, പക്ഷെ ന്യൂസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിംഗുലർ വേർഡ് മീനിങ് ആണ് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Rule number 5, subject joined by and are plural. Subject joined by or nor take verb
that agree with the last subject. ഓക്കെ, ആൻഡോ ഓറും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം? ആൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് കൺസിഡർ, സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലൂറലായിട്ട്, ആൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലൂറലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇനി ഓറോ നോറോ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്, സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോബ് ആൻഡ് ജോർജ്, സോ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്തു, ബോബ് ആൻഡ് ജോർജ്. അവിടെ വേണ്ടത് ആർ ലിവിംഗ് എന്നാണ്, ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ ലിവിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. നൈദർ ബോബ് നോർ ജോർജ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും നോറ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം അതിൽ ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത സെന്റൻസ് പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണോ നോക്കുക. സോ അത് സിംഗുലർ ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലീവിങ്. ബോബ് നോർ ജോർജ് ഈസ് ലീവിങ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Rule number 6, there and here are never subject. Okay, for example, there were 5 books on the shelf. Okay, in this there means it is not the subject, subject is book, and verb is were. സോ ബുക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, പ്ലൂറൽ ആണ്. വെയർ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ലൈക്ക്, അല്ലേ? ബുക്ക് മാത്രമാണ്, ഒരു ബുക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ദെയർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മതി, അല്ലേ? ദെയർ ഈസ് വൺ ബുക്ക് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദെയർ ഈസ് വൺ ബുക്ക് ഓൺ ദ ഷെൽഫ്, അതാണ് കറക്റ്റായ വേർഡ്, അല്ലേ? ഇവിടെ 5 ബുക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദെയർ വെയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദെയർ. ദെയർ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിയർ എന്നുള്ളത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ദെൻ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് മേ ബി സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദെയർ യൂസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട്. കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഓർക്കസ്ട്ര, ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ്. കുറേ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് സിംഗുലർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് യൂസേജിൽ ദ ഓർക്കസ്ട്ര ഈസ് പ്ലേയിങ് എ ഹിറ്റ് സോങ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ആണ്. ഈസ് പ്ലേയിങ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഈസ് പ്ലേയിങ് എ ഹിറ്റ് സോങ്. അപ്പോൾ അവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. ദ ഓർക്കസ്ട്ര വെയർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഗിവ് ദെയർ മ്യൂസിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓരോ ഓർക്കസ്ട്ര ടീമിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓർക്കസ്ട്ര ടീം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. So that was about the rule number 7. Rule number 8, some nouns while plural in form are actually singular in meaning. For example, mathematics. Mathematics ലാസ്റ്റിൽ എസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? പ്ലൂറൽ ആണെന്ന് തോന്നും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലൂറൽ, ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ ഈസി സബ്ജക്ട് ഫോർ സം പീപ്പിൾ, അല്ലേ? അത് ആറല്ല, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആറ് അങ്ങനെയല്ല. ആൻഡ് റൂൾ നമ്പർ 9, does not or doesn't is a contraction of does not and should be used only with the singular subject. അതായത് does not സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. don't is a contraction of do not and should be used only with plural subject. ഓക്കെ, ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യല്, ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. റൂൾ 10, നൗൺ സച്ച് ആസ് സിവിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് റിക്വയർ സിംഗുലർ വെർബ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു റൂൾ നമ്പർ 8ന്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് റൂൾ നമ്പർ 10 എന്ന് പറയാം. റൂൾ നമ്പർ 10, നൗൺ സച്ച് ആസ് സിവിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് റിക്വയർ സിംഗുലർ വെർബ്. അത് സിംഗുലർ വെർബാണ് അതിന് വേണ്ടത്. സോ $1 million, ആറെന്നല്ല വേണ്ട, $1 million ഈസ് നീഡഡ് ടു റെനോവേറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അല്ലെ. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ് ഷുഡ് ബി എഗ്രി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ, ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ, verb also should be singular. If the subject is plural, verb also should be in plural. So that was the main rule. So we have seen 10 rules where we should check whether subject and verb are agreeing in terms of number. Subject plural ആകുന്ന സമയത്ത് വെർബും പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ള നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 10 റൂൾസ് നമ്മൾ നോക്കി. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാവാണ്ടുണ്ടോ? കുറച്ച് ടഫാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കുറച്ച് ബോറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ?